સોસાયટીના મુખ્ય માર્ગ ઉપર પાણી ફરી વળ્યા। વરસાદી પાણીના નિકાલની કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી અને જેના કારણે થોડા જ વરસાદમાં આ વિસ્તારો જળમગ્ન થઈ જાય છે। જળબંબાકારની સ્થિતિ વચ્ચે 5 જેટલી સોસાયટીના લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। તો મહેસાણા જિલ્લાના આ દ્રશ્યો છે જ્યાં સોસાયટીમાં પણ પાણી ફરી વળ્યા છે। મુખ્ય કારણ એ પણ છે કે પાણી નિકાલની કોઈ જ વ્યવસ્થા નથી। અને सीधा ज हमें आपने लई जईशुं हवामान विभागनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए गुजरात रीजन पे एक साइक्लोनिक नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी और सौराष्ट्र कच्छ के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे एक सियर जोन पैटर्न बना है और साउथ गुजरात में ऑफशोर ट्रफ परसिस्ट कर रहा है, जिसके लिए आज के लिए गुजरात रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें वेरी हैवी टू हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 3 और डे 4 और डे 5 की बात करेंगे तो नवसारी, वलसाड़, तापी, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए जामनगर, पोरबंदर, द्वारका और कच्छ के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जूनागढ़, मोरबी और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें थंडर स्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए फिशरमैन की वार्निंग है एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए। और डे 1 और डे 2 आज और कल की बात करेंगे तो जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 55 kmph। और डे 3 से डे 4 के लिए जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। आज अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग, साथ में ऑरेंज अलर्ट और थंडरस्टॉर्म की भी वार्निंग है। तो हजू पण भारे वरसादनी आगाही करवामां आवेली छे। सौराष्ट्र कच्छ पर सिस्टम सक्रिय छे जेनी असर जोवा मळी रही छे उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरात पर। गुजरातना तमाम जिल्लामां वरसादनी आगाही छे, खास करीने दक्षिणना કેટલાક વિસ્તાર, उत्तर गुजरात माटे अने मध्य गुजरात माटे पण वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। आज सवारथी ज मेघो बराबरनो मंडायो छे। उत्तर गुजरातमां ज्यां छांटोय नहोतो पड़तो त्यां अत्यारे रेलमछेल थई गई छे। तो अमदावादमां विराम बाद वरसाद शरू थता पाणी भराई गया छे। शहરના अनेक विस्तारो पाणीमां अत्यारे डूबी गया छे। अनेक लोको पण फसाई गया छे। अनेक लोको वाहनो पण फसाया छे। अनेक लोकोना वाहनो फसाया छे। रस्ता पर पाणी भराता लोको तंत्रनी कामगीरी पर सवाल उठावी रह्या छे अने साथे रोष पण ठालवी रह्या छे। खास करीने जे काम अर्थे बहार निकळ्या छे, जॉब माटे निकળી रह्या छे ते लोको आ पाणीमांथी ज पसार थई रह्या छे अने जेना कारणे तेओ रोष ठालवी रह्या छे। तो एक ज झापटું પડે છે ને તેમાં પાણી ભરાઈ જાય છે। પાણીનો નિકાલ થતા પણ થોડો સમય લાગે છે જેના કારણે લોકોનો રોષ ભભૂકી ઉઠી રહ્યો છે। તો આ સાથે અનેક લોકો ભ્રષ્ટાચારના પણ આરોપ લગાવી રહ્યા છે કારણ કે લેવલિંગ રસ્તાનું જે લેવલિંગ છે એ યોગ્ય રીતે નથી થતું જેની સામે લોકોનો રોષ છે। तो अमदावादना वेजलपुरमां वरसाद बाद चारेक ओर पाणी ज पाणी भराई गया छे। रस्ताओ पाणीमां गरकाव छे। राहदारी अने वाहन चालको मुश्केलीमां छे। तो शाळाएथी घरे परत आवता विद्यार्थीओने पण भारे हालाकी पड़ी। वेजलपुरमां नीचाणवाड़ी सोसायटीमां पाणी भराया। गटરના पाणी बेक मारता समस्या विकट बनी छे। तो एमसीए ठेर ठेर बेरिकेड्स लगाव्या छे। सावधान रहेवाना सूचन अने बोर्ड पण लगाव्या छे। श्रीनंदनगर सोसायटी में पानी भराता स्थानिकों ने हालाकी है। श्रीनंदनगर विभाग 1, 2, 3 पानी अंदर है।
લોકોના ઘરમાં પાણી ન ઘૂસે તે માટે પાણીનો નિકાલ પણ શરૂ કરાયો છે. મોટર મૂકવામાં આવે છે. સોસાયટીમાં પંપ મૂકી પાણીના નિકાલની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે. થોડા વરસાદમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા છે અને આ સમસ્યા વર્ષો જૂની છે, પરંતુ તેનો ઉકેલ હજુ સુધી નથી આવતો. તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઉકેલ નથી આવતો, કારણ કે આ વિસ્તાર પણ નીચાણવાળો વિસ્તાર છે. જે પ્રકારે વહેલી સવારથી જ વરસાદ જે છે તે અમદાવાદમાં થયો હતો ને જેના કારણે અમદાવાદમાં પાણી ભરાઈ ચૂક્યું છે અને આ પ્રકારના દ્રશ્યો અમદાવાદની અંદર સર્જાઈ રહ્યા છે. અમદાવાદમાં આ દ્રશ્યો છે કે જે વેજલપુર વિસ્તાર જે છે તે વેજલપુરથી લઈ અને સોનલ સિનેમા તરફ જતો રસ્તો છે કે જ્યાં ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાઈ રહ્યા છે. સાથે સાથે ઢીચણ સમામ પાણી ભરાઈ ચૂક્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. સ્થાનિકો આપણી સાથે છે, તેમની સાથે પહેલા તો વાત કરીશું. કાકા, આ સમસ્યા વર્ષો જૂની છે, આ સમસ્યાનું ક્યારેય નિરાકરણ આવતું નથી. થોડો વરસાદ થયો, પાણી ભરાઈ ગયા, કેટલી મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છો? અત્યારે અમે જો હું છેલ્લા 24 વર્ષથી અહીંયા રહું છું. અહીંયાના કોઈ સ્થાનિક દેખાતા નેતા નથી. તમે જુઓ અહીંયા ગટરો બેક આવી રહી છે. સ્કૂલના બાળકો ગટરોના પાણી, ગંદા પાણીમાંથી આવવા પસાર થઈ રહ્યા છે. હવે અમે છેલ્લા 24 વર્ષથી આ પરિસ્થિતિનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. હવે આનો કોઈ નિકાલ આવે એવી અમારી રજૂઆત છે. ચોક્કસથી તો નિકાલ આવે તે પ્રકારની રજૂઆત આ સ્થાનિક લોકો જે છે તે કરી રહ્યા છે. મહત્વનું સાથે સાથે એ છે કે આ ફરી એકવાર દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે જે પ્રકારે વરસાદ જે છે તે થઈ રહ્યો છે અને વરસાદના કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા છે અને લોકોને પાણીમાંથી પસાર થવાની નોબત આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે હાલ સ્કૂલેથી પરત ફરી રહ્યા છે અને તેમને પણ આ પાણીમાંથી જવાની નોબત આવી રહી છે. આ દ્રશ્યો તમે જોઈ રહ્યા છો. બાઇક ચાલકો હોય તો બાઇકના ટાયર જે છે તે પાણીમાં ડૂબી રહ્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે. વાહન ચાલકોને હાર બંધ જે છે તે જોવા મળી રહી છે. બસ હોય, વાહન હોય, કોઈ પણ વાહન હોય તે તમામ વાહનોના પૈડા જે છે તે પાણીમાં ગરકાવ હોય તે પ્રકારની સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. લોકોને પણ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઠેર ઠેર સાવધાન તે પ્રકારના બોર્ડ એએમસી દ્વારા લગાવવામાં આવે છે. જ્યાં ગટર છે, ગટરનું પાણી બેક મારી રહ્યું છે અને તેના કારણે પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ વેજલપુરથી સોનલ સિનેમા તરફનો જે રસ્તો જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં અનેક પ્રકારની સોસાયટી આવેલી છે. શ્રી નંદનગર વિભાગ 1 જે છે તેના દ્રશ્યો તમને બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે આ રોડ પરના આ દ્રશ્યો છે અને આ વિભાગ 1 ના દ્રશ્યો જે છે કે જ્યાં લોકો અત્યારે હાલ પાણીમાં હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ નિર્માણ થઈ રહી છે. સોસાયટીમાંથી બહાર આવે તો પાણીમાં વાહન ડૂબતા હોય, ધક્કા મારીને બહાર કાઢવા પડે તે પ્રકારની સ્થિતિ જે છે તે નિર્માણ થઈ રહી છે. આ વેજલપુર વિસ્તાર જે છે કે જ્યાં આ પ્રકારના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરામેન હરીશ શર્મા સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. લુબી પમ્પ્સ, ફ્લો નહીં ફોર્સ. લુબી પમ્પ્સ, ફ્લો નહીં ફોર્સ. જળવાયુ પરિવર્તનનું જોખમ આપણા દરવાજે પહોંચી ગયું છે. હવે જરૂર છે એક મોટા ક્રાંતિકારી બદલાવની અને આનો પ્રારંભ થશે 140 કરોડ ભારતીયોથી. આ ક્રાંતિ શરૂ થશે એક વૃક્ષથી. એક વૃક્ષ માનવતા માટે, એક વૃક્ષ આ ધરતી માતા માટે, એક વૃક્ષ આપણા ભવિષ્ય માટે. પ્રોજેક્ટ વન ટ્રી, ન્યૂઝ 18 નેટવર્કની એક મોટી પહેલ. સામાન્ય વરસાદમાં જ રસ્તાઓ પર પાણીનું સામ્રાજ્ય. નોકરી ધંધાર્થે જતા લોકોને પડી ભારે હાલાકી. વરસાદના પગલે અમદાવાદ શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. રસ્તા પર પાણી ભરાતા ટ્રાફિક જામ સર્જાયો. વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો કરવો પડ્યો સામનો. થોડા જ વરસાદમાં પાણી ભરાતા મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની ખુલ્લી પોલ. વરસાદી માહોલ વચ્ચે અમદાવાદની સાબરમતી નદીના કાંઠે સર્જાયો આહલાદક નજારો. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પર વરસાદી માહોલની મજા માણવા ઉમટ્યા શહેરીજનો. શહેરમાં અંધારપટ છવાતા ઘટી વિઝિબિલિટી. અમદાવાદમાં મેઘાની ધમાકેદાર બેટિંગ. જોધપુરમાં વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડની આસપાસની સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયા. રહેણાંક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા વધી લોકોની સમસ્યા. અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ. 20 મિનિટ વરસેલા ધોધમાર વરસાદથી સત્યાગ્રહ છાવણી નજીક વરસાદી પાણી ભરાયા. હવામાન વિભાગે અમદાવાદમાં જાહેર કર્યું છે વરસાદનું યલો એલર્ટ.
પાટણ જિલ્લામાં મેઘમહેર. હારીજ તાલુકામાં લાંબા વિરામ બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રી. હારીજ બોર તળાવ અડિયા કુકરાણામાં વરસ્યો વરસાદ. બનાસકાંઠાના થરામાં મેઘરાજાએ કરી સવારી. લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ વરસતા લોકોમાં ખુશીનો માહોલ. વરસતા વરસાદ વચ્ચે ખેડૂતોએ લીધો રાહતનો શ્વાસ.